Good morning, students. So, in last lecture, we started SA 530 audit sampling. Okay. So આજે આપણે ઓડિટ સેમ્પલિંગનો જે પાર્ટ્સ હતો જેમાં આપણે મિનિંગ જોયેલા ઓડિટ સેમ્પલિંગના બેઝિકલી ઇન યસ્ટરડેઝ લેક્ચર, તો એને આપણે ફર્ધર આજે આગળ જઈએ છીએ. I hope you are clear with the meaning which I explained you in last lecture. We discussed what is the audit sampling, what is the need of audit sampling, right? Due to some inherent limitation, auditor is always relied on audit sampling, and that's why our institute are give some guidance based on this particular standard કે એઝ એન ઓડિટર જ્યારે તમે ઓડિટ સેમ્પલિંગ ઉપર રિલાય કરો છો ત્યારે તમારે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેવાની છે. વોટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ particularly take into the consideration while you are applying your sampling, right? Because it's a, we can say, inherent limitation in the part of the auditor. કેમ કે એ ઓડિટરની એક ઇન્હરન્ટ લિમિટેશન થઈ ગઈ છે કે આપણી પાસે લિમિટેડ ટાઈમ છે, આપણે વિધિન એ યર એનો ઓપિનિયન આપવાનો છે, ફાઇનાન્શિયલ્સ પ્રિપેર કરવાના છે. દેર આર લોટ્સ ઓફ ડેટા. અગર તમે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની વાત કરો, સો ઓવર દેર કે નંબર્સ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કરોડ્સ ઓફ રૂપીઝ, મોર દેન કરોડ્સ ઓફ રૂપીઝમાં થતા હોય છે, ટર્નઓવર્સ પણ આટલું હોય છે. So how we supposed to verify this entire group of transaction with entire group of companies કે ભાઈ એને એક મોમેન્ટ ઉપર એક જ વર્ષમાં આપણે કઈ રીતે એને વેરીફાઈ કરી શકશું? And it's not 1 year, because as an auditor, as a statutory auditor, I am not supposed to visit to that company on a daily basis, right? I visit on quarterly basis because the listed company having some reporting standard as a limited review report, right? They have to submit the limited review report to the stock exchange, right? તો આ બધી રિક્વાયરમેન્ટ્સ કંપનીઝની હોય છે, જે લિસ્ટેડ કંપનીઝ હોય છે. તો એઝ અ ઓડિટર આપણે ત્યાં ક્વાર્ટરલી ઓડિટ કરવાનું હોય છે, ક્વાર્ટરલી એના ફાઇનાન્શિયલ્સ બનતા હોય છે, રાઈટ? બટ નોટ એવરી ડેના વી આર નોટ સપોઝ ટુ સેન્ડ આર ટીમ ટુ ધેટ કંપની કે તમે બધું ડેઇલી બેઝ ઉપર વેરીફાઈ કરો. ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સો ઇટ્સ ઓબ્વિયસલી વી રિલાયડ ઓન ઓડિટ સેમ્પલિંગ, રાઈટ? તો આપણે હંમેશા ઓડિટ સેમ્પલિંગ ઉપર રિલાય કરવું પડે છે એઝ એન ઓડિટર. સો that's why due to this is an inherent limitation of the auditor, and that's why an institute tell us that you express the opinion on the financial statement which is true and fair, not true and correct, because the very wide difference between these two terminologies, right? True and fair and a true and correct. If we say true and fair, then the things is that the expression of the opinion is a reasonable basis. It is not absolute form. It is a reasonable form because we suffered of these limitations of that. That's why we apply the audit sampling and all that, right? But when we say true and correct, that means everything written over there is 100% correct. That means you give your 100% absolute assurance over that. So it's not possible in audit because the auditors suffer with some inherent limitation of the auditing. So this is what the entire history behind this standard, and auditor facing so many problems in selection of the sample and all that. That's why institute give some guidance on that part by inserting the SA 530 on the part of standards, right? If we consider this essay in our practical work, then it's very comfortable to judge the entire group of the transaction. It's easy to identify those sample which represents the entire population, so that if you express the opinion on the selected sample, then it will be such a like you expressing the opinion on entire population, right? That what I in yesterday's lecture I taught you the same, right? તો આજે આપણે આગળ વધીએ ઓડિટ સેમ્પલિંગની અંદર. સ્ટુડન્ટ્સ, ઓડિટ સેમ્પલિંગમાં આજનો આપણો એજન્ડા જે રહેશે, આજે આપણે અપ્રોચ ઓફ સેમ્પલિંગ ભણીશું, રાઈટ? ફર્સ્ટ થિંગ. દેન સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગ, સેકન્ડ થિંગ. દેન સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગની મેટર માટે મારે યસ્ટરડેઝના લેક્ચરમાં થોડું બહુ ડિસ્કશન થયું હતું. આજે એ ડિસ્કશનને હું થોડુંક સ્ટ્રેચ કરી દઈશ, રાઈટ? સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગ. Then factors affecting the size of sampling.
આ પણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું અને this is a very most important question from your exam point of view students. Very most important question. So now your 100% concentration is required here. Right? I hope you are clear with the same. આજનો આપણો એજન્ડા આ રહેશે. So let us start with the first point, approach of sampling. Approach of audit sampling. अच्छा जी, approach ની વાત કરીએ આપણે. So firstly, approach માં there are two types of approach. There are two types of approach. And non-statistical approach. This is the two types of approach which we going to discuss: statistical approach and non-statistical approach. Right? First, for easy to understand, first I start with the non-statistical approach. What that does mean? Non-statistical approach first. So let us understand that. What is the meaning of non-statistical approach? તમારે આ વસ્તુ લખવાની છે, approach heading આપવાનું છે. There are two types of approach in audit sample, right? Audit approach of sampling જે છે એના two types આપવાના છે. Second type લખીને પેલા લખો non statistical approach. એની અંદર હું content લખાવું છું. Just note it down that content, then I will explain you. Just note it down the content in non statistical approach over here. લખો એમાં sample size and composition are decided on the basis of auditor's experience. So sample size and composition are decided, right, on the basis of auditor's experience. Right? આનું બીજું નામ જે છે તમે કહી શકો છો કે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ. ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ તમે ત્યાં લખી શકો છો ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ. રાઈટ? નાઉ આ લખી નાખ્યું. રાઈટ? I again repeat the same. Sample size and composition are decided on the basis of auditor experience. બ્રેકેટમાં traditional method or we can say traditional approach. ચલો હવે ડિસ્કસ કરીએ ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ શું છે. એક એક્ઝામ્પલ લઈને પછી એક્ઝામ્પલ તમારે લખવાનું છે. આમ તો in yesterday's lecture I give you the example of non-statistical approach itself, but I am again to repeat that particular transactions and that particular explanation again. See, April, May, June, July, August, September, October, November, December. ત્યાં સુધીનો આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન લઈએ છીએ. કોઈ પણ કંપનીમાં સપોઝ એબીસી લિમિટેડની સપોઝ હું વાત કરું તો આપણે વાત કરીએ એના ટર્નઓવર in the respective particular month. So say for example 1 to 500 invoices એપ્રિલમાં છે, right? પછી 5012 1200 invoices મેમાં છે, 1212 2000 invoices જૂનમાં છે, જુલાઈમાં કોઈ સેલ્સ નથી, ઓગસ્ટમાં 2012 4000 invoices છે, સપ્ટેમ્બરમાં 4012 5001 invoices છે, ઓક્ટોબરમાં 5022 10000 invoices છે. એવી જ રીતે સપોઝ આ આપણે સોર્ટ ઓફ કરી નાખીએ. ચલો ઓક્ટોબર મંથ સુધીનું તમારી પાસે સેલ્સ અવેલેબલ છે.
રાઈટ આગળના મંથની પછી એક વાત કરીએ પેલા ઓક્ટોબર મહિના સુધીનું ટર્નઓવરના સેલ્સ સિરીઝના નંબર્સ તમારી પાસે અવેલેબલ છે કે એપ્રિલ મહિનામાં 500 ઇન્વોઇસીસ ફાટ્યા છે, મે મહિનામાં 501 થી 1200 સુધીના, જૂન મહિનામાં 1201 થી 2000, ઓગસ્ટમાં 2001 થી 4000, સપ્ટેમ્બરમાં 4001 થી 5000 અને ઓક્ટોબરમાં 5002 થી 10000 ઇન્વોઇસીસ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, તો આ જે સેલ્સ ઇન્વોઇસીસ જે છે એ કંપનીમાં સેલ્સ જે થયું છે એના સેલ્સ ઇન્વોઇસની સિરીઝ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તો હવે તમે ઓડિટ કરવા માટે જાઓ છો, અને તમને એમ થાય છે કે સર આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ એપ્લાય માય નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ ફોર સિલેક્શન ઓફ ધી સેમ્પલ. તમે ડિસાઈડ કરી લીધું કે આઈ વોન્ટેડ ટુ એપ્લાય નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ, ધેટ મીન્સ ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ ઇન સિલેક્શન ઓફ ધી સેમ્પલ. રાઈટ, તો તમે શું કરીશો, ત્યાં જઈને તમે શું કરીશો, કઈ રીતે તમે એને વેરીફાઈ કરશો? એટલે તમે તો પેલા સિરીઝ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન એવરી મંથ જે હતા એ તમે એના અકાઉન્ટન્ટ પાસે કઢાવ્યા કે ભાઈ જા જઈને તારી સેલ્સ ઇન્વોઇસીસ જે સિરીઝથી ત્યાં સુધીના ફાટ્યા છે, જે પર્ટિક્યુલર કંપનીમાં સેલ્સ થયું છે એ તું મંથ વાઇઝ મને આપ. એટલે એ ભાઈએ તમને મંથ વાઇઝ સમરી આપી દીધી. આની સાથે એને અમાઉન્ટ બી સપોઝ લખી નાખી, પ્રેઝ્યુમ થાય અમાઉન્ટ બી લખી નાખી. હવે એઝ એન ઓડિટર તમે વેરીફાઈ કરશો. તમે શું વેરીફાઈ કરશો ટ્રેડિશનલ અપ્રોચમાં? સપોઝ કેવો એક અપ્રોચ હોઈ શકે, ઇટ માઇટ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન, બટ આઈ એમ જસ્ટ ગિવિંગ યુ ધ એક્ઝામ્પલ જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે અપ્રોચ કઈ રીતે ડિસાઈડ થતો હોય છે. અને રેન્ડમ અપ્રોચ પણ કહી શકાય, ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ પણ કહી શકાય અને નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ પણ કહી શકાય. ઓકે, તો હું ડિસાઈડ કરીશ એઝ એન ઓડિટર કઈ રીતે ડિસાઈડ કરશે આ વસ્તુ કે આમાં કઈ વસ્તુ શું વેરીફાઈ કરવી. સો એનું એક લોજિક હશે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ મિડ સિરીઝ ઓફ 1 to 500 સિરીઝ, ધેટ મીન્સ એને સિલેક્ટ કર્યું કે ભાઈ 250 થી લઈને 350 સુધીનું મારે એપ્રિલ મહિનાનું સેલ્સ વેરીફાઈ કરવું છે. ઈ મંથમાં એને સેમ્પલ એપ્લાય કર્યું. નેક્સ્ટ મંથ ઉપર આવ્યો. નેક્સ્ટ મંથમાં એને ડિસાઈડ કર્યું કે મારે મિડ ઓફ ધી મંથ નહીં બટ મારે એન્ડ ઓફ ધી મે સિલેક્ટ કરવું છે. એક લોજિક હશે એની પાછળ, એન્ડ ઓફ ધી મે. તો એને ડિસાઈડ કર્યું, તો એને 900 થી લઈને 1200 સુધીનું સેલ્સ વેરીફાઈ કર્યું. જૂન મહિનામાં આવ્યો તો જૂન મહિનામાં એને ડિસાઈડ કર્યું કે મારે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધી મંથ ડિસાઈડ કરવું છે, સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધી મંથ સિરીઝ ડિસાઈડ કરવી છે. તો એને 1201 થી લઈને 1501 સુધીની સિરીઝ ડિસાઈડ કરી. રાઈટ, તો અહીંયા એમણે ડિસાઈડ કર્યું કે મિડ ઓફ ધી મંથ, અહીંયા એને ડિસાઈડ કર્યું કે એન્ડ ઓફ ધી મંથ, અને અહીંયા ડિસાઈડ કર્યું કે ઓપનિંગ ઓફ ધી મંથ, ઓર વી કેન જે સ્ટાર્ટ ઓફ ધી મંથ. રાઈટ, હવે આ સેમ મેથડ્સ એ આગળના મંથમાં પણ એપ્લાય કરશે. એટલે સર, એટલે કે હવે જુલાઈ મહિનામાં કોઈ સેલ્સ છે નહીં, તો એને ઘડીક આપણે ભૂલી જઈએ. નેક્સ્ટ મંથમાં આવીએ, ઓગસ્ટ મંથમાં. તો ઓગસ્ટ મંથમાં મિડ ઓફ ધી મંથ સિલેક્ટ કરશે, એટલે 2000 to 4000 એની સિરીઝ જે છે એમાં એ સિલેક્ટ કરશે કે 3000 to 3500 ઇન્વોઇસીસ મારે વેરીફાઈ કરવાના છે. એવી જ રીતે એન્ડ હતું પછી, એટલે અહીંયા એન્ડ ઉપર આવશે, એટલે કે 4001 to 5001 ની અંદર 4500 to 5001, that is the end of the series, or we can say कि 4800 end થશે, 4800 to 5001 series ડિસાઈડ કરશે. પછી સ્ટાર્ટ ઓફ ધી મંથ છે, તો સ્ટાર્ટ ઓફ ધી મંથ ની અંદર અગેન 5002 થી લઈને 6002 સુધીનું વેરીફાઈ કરશે. સો આ એક સિક્વન્સ એ ફોલો કરે છે. તમે એ સિક્વન્સ ને સમજ્યા? પહેલી સિક્વન્સ એને શું કહી કે આ સેલ્સ ઇન્વોઇસ છે, આ સિરીઝ આપણી ઓરિજિનલ સેલ્સ ઇન્વોઇસ ની હતી. રાઈટ, હવે ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં 1 to 500 ની જે સિરીઝ હતી એમાં એને એમ કીધું મારે મિડ ઓફ ધી મંથ જોઈએ છે. એટલે શું થશે, 250 to 350 એટલે મિડ ઓફ ધી મંથ સિરીઝ સિલેક્ટ કરી. પછી મે મહિનામાં એને સિલેક્ટ કરી એન્ડ ઓફ ધી મંથ, એટલે કે 900 to 1200 સિરીઝ કરી. રાઈટ, એન્ડ ઓફ ધી મંથ કરી. પછી આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરી કે મારે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધી મંથ જોઈએ છે, તો એને સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધી મંથની સિરીઝ સિલેક્ટ કરી. રાઈટ, એવી જ રીતે આગળના મહિનામાં પણ એ સેમ સિક્વન્સને ફોલો કરતા ગયા. સેમ સિક્વન્સ એટલે અહીંયા પાછા મિડ ઉપર આવ્યા, અહીંયા પાછું એન્ડ ઉપર આવ્યા અને અહીંયા પાછું સ્ટાર્ટ ઉપર આવ્યા.
આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર કે કઈ રીતે નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ અને રેન્ડમ અપ્રોચ અથવા વી કેન સે ટ્રેડિશનલ અપ્રોચ એપ્લાય થાય છે. હવે આ જ એક્ઝામ્પલમાં પછી એ શું કરશે, પછી એના અકાઉન્ટન્ટ્સને બોલાવશે કે ભાઈ તું અહીંયા એટલે તમારી પાસે આવશે. એને કીધું કે ભાઈ જો તારે શું કરવાનું છે, એને સમજાવી દીધું ઓડિટરે કે ભાઈ તમારે 250 ટુ 350 ની સિરીઝ, 900 ટુ 1200 ની સિરીઝ ને આ જે સિરીઝ છે મંથ વાઇઝ ઈ તારે ભાઈ આ સિક્વન્સમાં લઈને આવવાની છે. એટલે ઓલો અકાઉન્ટન્ટ શું કરશે કે હાજી સાહેબ, એટલે એ સીધું ઈ પર્ટિક્યુલર સિરીઝના સેલ્સ ઇન્વોઇસ પ્રિન્ટ કરશે ફટાફટ સોફ્ટવેરમાં જઈને કે પ્રિન્ટ કરીએ જલ્દી, અને બધો ડોક્યુમેન્ટરી ડેટા લાવીને ઓડિટરને આપી દેશે કે લ્યો સાહેબ. હવે એના ઉપર ઓડિટર શું કરશે પ્રેક્ટિકલી, એ અહીંયા એને જે સિરીઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એઝ અ ઓડિટર એને એમ કીધું કે હું આટલી સિરીઝ આઈડેન્ટિફાઈ કરું છું ને આ મારે વેરીફાઈ કરવાની છે, તો આ દરેક સિરીઝને થરોલી જોશે, ડેપ્થમાં જોશે, આ બધું ડેપ્થમાં જોશે. ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્વોઇસીસ જે છે એ વેરીફાઈ કરશે, અમાઉન્ટ, ઓલ થિંગ્સ, ટોટલી આખી સિરીઝ, આખી પર્ટિક્યુલર ફ્રોમ ફર્સ્ટ ટ્રેલ ટુ એન્ડ ટ્રેલ બધું જોશે, રાઈટ. અને એના ઉપર આ જોયા પછી જે ટોટલ અત્યાર સુધીના મંથ હતા એમાં આપણે 10000 સુધીની સિરીઝ હતી, રાઈટ. તો આ 10000 સેલ્સ ઇન્વોઇસીસ છે એના ઉપર પોતાનો ઓપિનિયન આપે છે કે આ સેલ્સ જે છે એ કરેક્ટલી રેકોર્ડેડ અને કરેક્ટલી પ્રેઝન્ટેડ ઇન ધ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ છે કે કેમ. એ ઓડિટર આટલી વસ્તુ વેરીફાઈ કરીને આ આખા સેલ્સ ઇન્વોઇસીસ ઉપર પોતાની કમેન્ટ આપે છે, રાઈટ. સો આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કઈ રીતે નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ જે છે એ વર્ક કરે છે, રાઈટ. સ્ટુડન્ટ્સ આ એક્ઝામ્પલ છે જે તમારે લખવાનું છે, રાઈટ. આ એક્ઝામ્પલ તમારે નોટ ડાઉન કરવાનું છે. જસ્ટ નોટ ઇટ ડાઉન ઇન યોર ઓન લેંગ્વેજ. તમને જે રીતે સમજાય, ગુજરાતીમાં લખો, હિન્દીમાં લખો, ચાઇનીઝમાં લખો, પણ આ વ્યવસ્થિત એક્ઝામ્પલ લખી નાખો જેથી કરીને નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ જ્યારે તમે રીડ કરો ત્યારે તમને આઈડિયા આવશે કે ભાઈ નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ કઈ રીતે ફોલો થતો હોય છે, રાઈટ. જસ્ટ નોટ ઇટ ડાઉન ધ સેમ. રાઈટ. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ નાઉ, રાઈટ. એક્ઝામ્પલ સાથે તમે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી ગઈ, અપ્રોચ શું કહેવાય. ચલો આગળ ચાલીએ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ એક્ઝામમાં ઘણી વખત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા તમને નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચની અંદર એડવાન્ટેજ ડિસએડવાન્ટેજ પૂછાઈ જતા હોય છે. જનરલી ઓછા આવે છે બટ સ્ટીલ ઘણી વખત એક્ઝામમાં પૂછાઈ જતા હોય છે. તો આપણે સિમ્પલી જે નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ જે છે એના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ લખવાના છે. સો એમાં ફર્સ્ટ એડવાન્ટેજમાં લખો simple to operate, right. Advantage first, simple to operate. Then easy to understand by the audit staff. હવે કોઈ બિચારા નાના આર્ટિકલ, રાઈટ, તમે આઈપીએસસી ક્લિયર કરીને જશો આર્ટિકલ શીટમાં, તો એ લોકો જતા હોય તો એમને શું ખબર પડે, તો એમને બી આ વસ્તુ એવી છે નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ સેમ્પલિંગ કે ઇઝીલી સમજાઈ જશે અને એને ફોલો કરી શકશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ટુ મેજર એક્ઝામ્પલ ઓર મેજર એડવાન્ટેજ ઓફ નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ સેમ્પલિંગ. નાઉ ડિસએડવાન્ટેજ શું હોઈ શકે આના? તો disadvantage of non-statistical sampling માં લખો not a scientific method, and secondly there may be a personal bias, right. There may be a personal bias.
So this too is an advantage and this too is a non-advantage of non-statistical sampling, right? There may be a personal bias નો meaning એવો થયો કે જ્યારે તમને રેન્ડમ સેમ્પલિંગ ની મેથડ્સ એપ્લાય કરો છો, જ્યારે તમે રેન્ડમલી કોઈ પણ વસ્તુ સિલેક્ટ કરો છો, then it is up to you ના સ્ટુડન્ટ્સ, it is up to you કે ભાઈ તમે શું સિલેક્ટ કરો છો, કઈ સિસ્ટમથી રેન્ડમલી તમે જાઓ છો. તો કોઈ હેપેઝાર્ડ મેથડ છે, હેપેઝાર્ડ, તમારી કોઈ ડિસાઇડિંગ એક લોજિક નથી હોતું એની પાછળ કોઈ. સો એવું બની શકે કે ઘણી વખત તમે જે ઓડિટ સ્ટાફને મોકલો છો, હવે એ ઓડિટ સ્ટાફ પોતાનો રિવ્યુ રીતે પોતાની રીતે રેન્ડમ સેમ્પલિંગ એપ્લાય કરશે, એટલે કે એને એમ લાગશે કે ભાઈ પર્ટિક્યુલર અહીંયા મારે આ પર્ટિક્યુલર મંથના નંબર ઓફ ઇન્વોઇસીસ ઓછા છે તો ઈ મંથ લેશે, રાઈટ? અથવા તો એને એવું લાગે છે કે ભાઈ આની અંદર મટીરિયલ મિસ સ્ટેટમેન્ટ જે છે એ વધારે છે પણ એની સ્કીપ આઉટ પણ કરી શકે છે, અથવા તો કોઈ અકાઉન્ટન્ટ જે છે એ એને આવીને એડવાઇસ કરે છે કે ભાઈ સર તમે આ વસ્તુમાં આમ છે તો આ વેરીફાઈ કરી લો, તો એમ કહે છે હા જી ભાઈ એ વેરીફાઈ કરી નાખું, મારે તો રેન્ડમ સેમ્પલિંગ જ એપ્લાય કરવી છે ને, મારે ક્યાં સિસ્ટમેટિક વેથી જવું છે. એને તો કોઈ પણ વસ્તુ વેરીફાઈ કરવાથી જ કામ છે, રાઈટ? પણ એને જ સમજાતું કે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ વેરીફાઈ કરીને પોતાનો ઓપિનિયન આપો છો, ધેટ ઓપિનિયન ઇઝ ઓન એન્ટાયર ટ્રાન્ઝેક્શન, એન્ટાયર પોપ્યુલેશન. તો એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તમે જ્યારે સેમ્પલિંગ ડિસાઇડ કરો ત્યારે. જસ્ટ કીપ ઇન યોર માઇન્ડ કે જ્યારે તમે જે વસ્તુ વેરીફાઈ કરો છો એ વેરીફાઈ કરીને તમે એન્ટાયર ટ્રાન્ઝેક્શન ઉપર તમારો ઓપિનિયન આપો છો, રાઈટ? તો એ બહુ જરૂરી છે સમજવું. તો ધેટ્સ વાય આને આપણે કહી શકીએ કે there may be a personal bias, ત્યાં પર્સનલ બાયસ હોઈ શકે છે, રાઈટ? So this is the advantage and disadvantage. Just note it down these two things. Okay, fine. Let us start with the further. Go ahead with the statistical sampling students. With the statistical sampling. Statistical approach. શું હોય છે statistical approach? Let us discuss. Just write it down, the heading statistical approach, અને એની નીચે meaning લખવાનું છે. Just write it, meaning. લખો, sample is chosen by applying certain mathematical and statistical devices devices. So sample is chosen by applying the certain mathematical and statistical devices, full stop. Continue में लिखो, it is generally based on probability theory. It is generally based on probability theory, right? Probability નું નામ સાંભળીને ઘણા લોકો ભાવુક થઈ ગયા છે. તો ભાવુક નથી થવાનું, મને ખબર છે તમને તમારા જૂના દિવસો CPT ના પણ યાદ આવી ગયા, મેથેમેટિક્સમાં તમે ભણેલા હશો પ્રોબેબિલિટી થિયરીઝ, રાઈટ? એ ઉપરાંત તમે 11 12 માં પણ ભણી ગયા હશો સ્ટેટ્સમાં, સ્ટેટિસ્ટિકલ પર્ટિક્યુલર કન્સેપ્ટ જ્યારે તમને કોઈ ભણાવતું હશે ત્યારે પ્રોબેબિલિટી થિયરી તમે ડિસ્કસ કરી હતી કે સિક્કો ઉછાળો તમે રૂપિયાનો અને હેડ્સ આવે કે ટેલ્સ, એની કેટલી પ્રોબેબિલિટી, અને એ બધું આપણે કયા કોન્સેપ્ટ્સથી જતા હતા સાયન્ટિફિકલી આપણે ખબર છે, right? So that is what the scientific approach, na? You applying some mathematical and statistical concepts over there to decide the sample, right? So that is what the statistical sampling. હવે આ જે statistical particular approach છે એમાં generally probability theory નો યુઝ થતો હોય છે. હવે practically એ કઈ રીતે probability ને તમારા sampling ની અંદર તમે ઢાળો છો, right? એ તમારા કન્ટેન્ટમાં નથી. This is a very detailed logical conceptual explanation, right? એ તમે CA ફાઇનલ ની અંદર જ્યારે આવશો ત્યારે તમને એ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવામાં આવશે, બટ ત્યાં બી બહુ ડિટેલ લેવલ ઉપર છે જ્યારે તમે પ્રોબેબિલિટી થિયરીને એપ્લાય કરીને તમારું સેમ્પલિંગ ડિસાઇડ કરો છો, રાઈટ? કે કેટલા ચાન્સીસ છે, એમાં લોટ્સ ઓફ ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તમારી પ્રોબેબિલિટી ડિસાઇડ થાય છે.
કે તમારી આ પર્ટિક્યુલર સોર્ટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી રિસ્ક ઓફ મટીરિયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ્સ, મટીરિયાલિટી લેવલ ને આ બધી વસ્તુ કન્સિડર કર્યા પછી તમે પ્રોબેબિલિટી ડિસાઇડ કરો છો કે વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ફ્રી ફ્રોમ મટીરિયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ્સ એન્ડ વોટ ઇઝ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ not free from material misstatement. That you have to decide based on the probability theory and by applying some mathematical and statistical view, right? So અત્યારે તમારે એ વસ્તુ ખાલી જસ્ટ એક્સેપ્ટ કરી લેવાની છે કે આપણે આ પ્રોબેબિલિટી થિયરીને ધ્યાનમાં લઈને આપણે શું કરીશું, સેમ્પલિંગ સિલેક્ટ કરીશું ને એને શું કહેવામાં આવશે, સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચ કહેવામાં આવશે. સ્ટુડન્ટ્સ, ધેટ્સ ઓલ, રાઈટ? ઓકે, જસ્ટ ગીવ ધ એડવાન્ટેજ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજ ઓફ સ્ટેટિસ્ટિકલ સેમ્પલિંગ. એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ લખવાના છે. પ્લીઝ રાઇટ ઇટ ફર્સ્ટ ઓવર હિયર. એડવાન્ટેજમાં લખો, એડવાન્ટેજમાં more scientific advantage, more scientific. Second, no personal bias. Third, sample size does not increase in the proportion to size of population. શું કીધું? સેમ્પલ સાઇઝ ડઝ નોટ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધી પ્રપોર્શન ટુ સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન, રાઈટ? ધીસ ઇઝ અ એડવાન્ટેજ. હવે આ એડવાન્ટેજને હું થોડુંક રેન્ડમ સેમ્પલિંગ જે છે આની પહેલા નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચમાં થોડો લઈ જાઉં કે એમાં શું હોય કે જેટલું પોપ્યુલેશન વધારે ને એટલી તમારી સેમ્પલ સાઇઝ બી વધે. જેટલું પોપ્યુલેશન વધારે હશે એટલી તમારી ત્યાં સેમ્પલ સાઇઝ પણ વધશે. બટ ઇન ધીસ કેસ it is not like that because you apply some probability theory over there. So irrespective of the sample size you go for some statistical or mathematical concepts like a probability. તો એમાં ગમે એટલી સેમ્પલ સાઇઝ હશે તમારું, ગમે એટલું પોપ્યુલેશન હશે તમારી સેમ્પલ સાઇઝ જે છે સ્ટાન્ડર્ડ રહેશે. that is standard because this is not fluctuated based on their population size, right? તો એ એક એનો એડવાન્ટેજ છે. સેમ થિંગ તમે ડિસએડવાન્ટેજમાં લખી શકો છો કોના? નોન સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચના, રાઈટ? ચલો અહીંયા ડિસએડવાન્ટેજ સ્ટેટિસ્ટિકલ અપ્રોચના શું રહેશે એ ડિસ્કસ કરીએ. ફર્સ્ટ, કોમ્પ્લેક્સ ટુ ઓપરેટ. ડિસએડવાન્ટેજમાં ફર્સ્ટ, કોમ્પ્લેક્સ ટુ ઓપરેટ. એન્ડ સેકન્ડ disadvantage, it may be time consuming exercise. Right? Sorry. So I hope you are clear with this advantage and disadvantage of statistical approach, right? May I go ahead? Okay? Chalo. Now come to the size of sample. Size of sample. Just draw this chart along with me. Already આપણે size of sample વિશે ચર્ચા કરી લીધી છે, but still એક simple chart draw કરીએ. Factors, Roman, increase, tolerable risk and assurance, low, high. So that's all, students. That is we can say factors which is affecting that particularly transactions કે જ્યારે તમે size of sample select કરો છો
ત્યારે શું ઇફેક્ટ કરશે. બીજી વસ્તુ ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ એન્ડ ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ. ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ શું છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ જ્યારે ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગ જે છે ડિસાઇડ કરીશું ત્યારે. ટોલરેબલ રિસ્ક પણ આપણે ત્યારે ડિસાઇડ કરીશું. પણ અત્યારે ખાલી એટલું સમજી લો કે સાઇઝ ઓફ સેમ્પલ જે છે એ રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ ઉપર પણ ડિપેન્ડ કરે છે. જો રોમમ ફેક્ટર જે છે બરાબર છે એ તમારે હાઈ હશે તો રોમમ ફેક્ટર હાઈ હશે એની સાથે તમારે ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ પણ વધારવી પડશે. ત્યારે જ તમને અપ્રોપ્રિએટ સેમ્પલ સાઇઝ જે છે એ તમે ડિસાઇડ કરી શકશો. રાઈટ, જ્યારે રોમમ હશે ત્યારે રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ હશે ત્યારે તમારે ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ પણ વધારે રાખવું પડશે. અચ્છા, ટોલરેબલ રિસ્ક. ટોલરેબલ રિસ્કનો સિમ્પલ મિનિંગ અત્યારે સમજાવી દઉં આ પર્ટિક્યુલર સેમ્પલ સાઇઝને સમજવા માટે કે તમે કયા લેવલ સુધી મિસસ્ટેટમેન્ટને એક્સેપ્ટ કરવા તૈયાર છો. ડિસાઇડ યોર થ્રેશહોલ્ડ લેવલ, રાઈટ, કે to that extent I am accepting the material misstatement, to that extent I am accepting the risk. ત્યાં સુધી તમે રિસ્ક લઈ શકો છો, એની ઉપર તમે રિસ્ક લઈ શકતા નથી. તો એ પર્ટિક્યુલર લેવલ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. સો ધીસ ઇઝ ધ ટોલરેબલ રિસ્ક. એ ટોલરેબલ રિસ્ક તમારું કેટલું છે. ધીસ ઇઝ હાઉ મચ મિસસ્ટેટમેન્ટ યુ એક્સેપ્ટ, હાઉ મચ મિસસ્ટેટમેન્ટ યુ એક્સેપ્ટ. તો એમાં તમારી ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ જે છે એ ડાઉન જશે, અથવા તો તમે ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ ઓછી કરશો ત્યારે. જો તમારું ટોલરેબલ રિસ્ક જે છે અથવા ટોલરેબલ રિસ્ક એ જે છે એ તમે એક થ્રેશોલ્ડ લેવલ ઉપર લઈ જશો પછી તમારે ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ ઓછું કરવાનું છે. સર એ થોડો લોજિક ક્લિયર ન થયો. તો એ લોજિક ક્લિયર કરવા માટે એક સિમ્પલ વાત કરું તમને કે તમે ડિસાઇડ કરી લીધું કે ભાઈ 10 લાખ સુધી કોઈ પણ જાતનું રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ મને દેખાય અથવા કોઈ જાતનું રિસ્ક દેખાય, આપણે રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ ભૂલી જાઓ, કોઈ જાતનું રિસ્ક દેખાય 10 લાખ સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં તો ઇટ ઇઝ ટોલરેબલ. ઇટ ઇઝ ટોલરેબલ એવું ઓડિટરે કહી દીધું કે ભાઈ 10 લાખ સુધીનું રિસ્ક દેખાય તો મને વાંધો નથી ભાઈ, ભલે આવે 10 લાખ સુધીનું રિસ્ક, ઇટ ઇઝ ટોલરેબલ ફોર મી. એને બધું વેરીફાઈ કર્યું, નેચર એન્ટિટીને સમજ્યા પછી એને એવું ડિસાઇડ કર્યું કે 10 લાખ સુધીનું રિસ્ક હોય તો મારે કશો વાંધો નથી. તો એ તમારું ટોલરેબલ રિસ્ક છે. એકવાર તમે ડિસાઇડ કરી લીધું ને કે ભાઈ 10 લાખ સુધીનું રિસ્ક હોય તો બી મારે વાંધો નથી, ત્યારે તમારી જે ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અથવા ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ, નામ ઉપરથી ખબર પડશે, ધ્યાન આપજો. અલ્ટિમેટલી કોઈ પણ જાતની ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ હોય કે ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ એ લિંક કોને કરશે? કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરને અને સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજરને. ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ નામ સાંભળીને કેવું લાગે છે? સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજરનો એક ભાઈ છે આ, નાનો ભાઈ, સબસ્ટેન્સિવ પ્રોસિજરનો નાનો ભાઈ. અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ જે છે એ કમ્પ્લાયન્સ પ્રોસિજરનો નાનો ભાઈ છે. રાઈટ? તો ઇન શોર્ટ 10 લાખ સુધીનું તમે રિસ્ક ટોલરેટ કરવા તૈયાર છો તો ઓટોમેટિક તમારી આ બંને પ્રોસિજર ઘટી જશે. એટલા માટે મેં ત્યાં ડાઉન ટુ એરો લખ્યું છે. હવે સમજાવું ધેટ ઇઝ વોટ. ત્યારે તમારી સેમ્પલ સાઇઝ ડિસાઇડ કરવા માટે આ બંને વસ્તુ તમારે ઓછી કરશો તો બી ચાલશે. એવી જ રીતે એશ્યોરન્સ લેવલ. તો એશ્યોરન્સ લેવલ તમારે હાઈ જોવે છે. એટલે તમે એઝ અ ઓડિટર એમ કહો છો કે સર મને 10 લાખ તો શું, મને 5000 સુધીની પણ ભૂલ હશે ને કોઈ પણ તો નહીં ચાલે. આઈ એમ નોટ એક્સેપ્ટિંગ ધ મિસ્ટેક ઇવન ₹5000. તમે એવું ડિસાઇડ કરી લીધું એઝ એન ઓડિટર કે ભાઈ તમને 5000 સુધીની પણ ભૂલ નહીં ચાલે. તો આવા કેસમાં તમારું એશ્યોરન્સ લેવલ તમારું વધી ગયું, તમારું વર્ક વધી ગયું. તો એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તમારું ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ તમારે વધારવી પડશે ફોર સિલેક્ટિંગ ધ સેમ્પલ સાઇઝ. રાઈટ? સો આના ઉપરથી તમને એક એવો આઈડિયા આવ્યો હશે સ્ટુડન્ટ્સ કે સેમ્પલ સાઇઝને ડિસાઇડ કરવા માટે આ બંને ફેક્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ. હવે એ ફેક્ટર કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને કઈ રીતે એ સેમ્પલ સાઇઝને રિલેટ કરે છે ને એ સમજવા માટે આપણે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક ભણવા જઈ રહ્યા છીએ, ધેટ ઇઝ અ ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગ. ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગ એ આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. રાઈટ? આઈ હોપ તમે આને લિંક કરી શકો છો કઈ રીતે. એટલા માટે જ મેં સેમ્પલ સાઇઝ, ભલે આ ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ અને ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ આપણે ફેક્ટર્સમાં સમજવાના હતા, બટ મેં તમને સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગમાં એટલા માટે સમજાવ્યા કેમ કે આને ડાયરેક્ટલી તમે અહીંયા લિંક કરીને સમજી શકો કે આપણે આ શું ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. Right? So I hope you are clear with this tolerable risk and assurance level of test of detail and test of control for deciding the sample size. તો એ ક્લિયર આવ્યું. આ તમારે એક ચાર્ટ ડ્રો કરી નાખવાનો છે સેમ્પલ સાઇઝ માટે. Just note it down this chart. Just note it down it. Sure. Let us go further with the factors.
factors factors ઉપર આવીએ factors affecting the size of sample. Factors affecting the size of sample. Okay, first there are the three types, 1, 2 and 3, right? First, tolerable risk, tolerable error. તમે આ રીતે લખી શકો છો, આ જે ચાર્ટમાં હું દોરું છું એ જ રીતે તમારે લખવાનું છે. Then expected error and over here sampling risk. Right? So, tolerable error ma just give the arrow and just note it down. Just give the arrow and note it down. The explanation over there. चलो लखो અહીંયા tolerable error માં maximum error in a population that auditor is ready to accept for a given sample size. I repeat again, maximum error in a population that the auditor is ready to accept for the given sample size. This is the tolerable risk, tolerable error. Now come to the expected error. If the auditor expected error માં લખવાનું છે, લખો એમાં એરો કરીને. If the auditor expects possibility of error in a population, comma, large sample size is required. So if the auditor expects the possibility of error in a population, comma, large sample size is required, right? So that is what the expected error અને tolerable error. બે વસ્તુ તમને પહેલા સમજાવી દઉં. tolerable error એટલે આપણે આગળ જ ડિસ્કસ કર્યું કે કયા પર્ટિક્યુલર લેવલ સુધી ઓડિટરને એરર એક્સેપ્ટ કરવામાં કશો વાંધો નથી. જ્યારે સેમ્પલ સાઇઝ ડિસાઈડ કરી 10 લાખનું જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, that is what the tolerable error is, right? એવી જ રીતે expected error, જ્યારે ઓડિટરને લાગે છે કે the chances of error is very high over there, then you need to select the large sample size, right? So that is what the expected error, કે જ્યારે તમને એવું લાગે છે by viewing the transactions, if you consider this, તો ત્યારે particularly તમારે શું કરવાનું છે? expected error માં sample size જે છે એ મોટી સિલેક્ટ કરવાની છે. expected error, you think that the chances of occurrence of error is high over the particular type of transaction, તો એને તમે expected error તરીકે ક્લાસિફાઈ કરશો અને એવા સમયે તમારે તમારી sample size જે છે એ મોટી ડિસાઈડ કરવાની છે. ચલો, this is the two. Now very most important and the heart of this factor affecting the sample size chapter is a sample risk. હવે sample risk ને થોડું ડિટેલમાં સમજવાનું છે, જે very important part છે sample risk. Sample risk. Now your 100% concentration is required here. ધ્યાનથી સાંભળજો મારી વાત. સેમ્પલિંગ રિસ્કની મેં તમને વાત કરી. તમે જ્યારે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો, મેં તમને કીધું કે સેમ્પલ સિલેક્ટ કર્યા પછી તમે એન્ટાયર પોપ્યુલેશન ઉપર તમારો ઓપિનિયન આપો છો. તો એ જે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો ને, there may be chances ના કે તમે કોઈ એવું સેમ્પલ સિલેક્ટ કરી લ્યો કે જે એન્ટાયર પોપ્યુલેશનને રિપ્રેઝેન્ટ ના કરતું હોય અને એના કારણે તમે જે ઓપિનિયન આપો છો, તમે જે સેમ્પલ ઉપર ઓપિનિયન આપો છો, that is not just like the opinion given on entire population. એવું બની શકે ને? હાજી બની શકે સર. અચ્છા, so that is what the sampling risk, students. તો અગર એવું થાય કે તમે સેમ્પલ સિલેક્ટ કરો છો અને એન્ટાયર પોપ્યુલેશન ઉપર તમારો ઓપિનિયન આપો છો, રાઈટ, અને એવું બન્યું કે તમે એ સેમ્પલ ખોટું સિલેક્ટ કરી લીધું હતું, તો શું થઈ શકે એના કોન્સિક્વન્સીસ એ તમને ખબર છે? તમે જે ઓપિનિયન આપો છો ને એ બી ટોટલી ઇનવેલિડ અને ટોટલી ઇરરિલેવન્ટ થઈ જશે, because the opinion which you given based on the sample is not appropriate sample. So it is very important. તો ત્યાં કાંક રિસ્ક રહેલું છે, સેમ્પલ રિસ્ક, એને કહેવામાં આવે છે સેમ્પલ રિસ્ક,
It might be the chances that auditor selected such kind of sample which having some material misstatement or which is free from material, which might be a free from material misstatement and which is not a representative of the entire population. ભૂલથી તમે એવું સિલેક્ટ કરી લીધું છે અને ઓપિનિયન આપો છો, it may be misleading opinion, તો ત્યારે એ વસ્તુ ક્રોસ થશે. So it is very important to understand કે કયા કયા sampling risk રહેલા છે. So let us discuss the sampling risk. હવે એ અરાઇઝ કઈ રીતે થાય છે? તો it is arise based on, it is arise from the possibility that, હવે તમારે પોસિબિલિટી લખવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ. સૌથી પહેલા કઈ રીતે અરાઇઝ થશે? 1 2 3 4 5 ઇન ધ મેનર. ફર્સ્ટ લખો સેમ્પલ રેસ કઈ રીતે અરાઇઝ થશે. એમાં ફર્સ્ટ ઓડિટર કન્ક્લુઝન બેઝડ અપોન સેમ્પલ. ફર્સ્ટ ઓડિટર કન્ક્લુઝન બેઝડ અપોન સેમ્પલ. second may be different from conclusion that would have relied. I repeat, auditor conclusion based upon sample may be different from the conclusion that would have been relied. Now second, if sample auditor procedure were applied on entire population, this may be misleading. Right? So this is the sampling risk which may be available કે કઈ રીતે arise થશે. તમે કોઈ પણ sample select કરો છો, બરાબર? That sample, the methods which you apply to select that particular sample, this might not be appropriate, it might be a non-statistical approach. તો એવા કેસની અંદર શું રિસ્ક રહેલું છે, કઈ રીતે અરાઇઝ થશે? તો again I repeat, auditor conclusion based upon the sample may be different from the conclusion that would have been reached. એટલે ઓડિટરે જે કન્ક્લુઝન આપ્યું સિલેક્ટ કરીને સેમ્પલ, ઇટ મે બી અ ડિફરન્ટ. જો એ આખું પોપ્યુલેશન સિલેક્ટ કરો તો એનો ઓપિનિયન કાંઈક બીજો હોઈ શકે. ઇફ ધ સેમ્પલ ઓડિટ પ્રોસિજર વેર એપ્લાઇડ ઓન એન્ટાયર પોપ્યુલેશન, એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ સાથે તમને સમજાવી દઉં. આ પર્ટિક્યુલર મેં લખાવ્યું છે. ઓડિટરે આ 4 સેમ્પલને સિલેક્ટ કર્યા અને એના ઉપર એનો ઓપિનિયન આપ્યો કે ભાઈ all okay. બટ જો ઓડિટર આ દરેક પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શનને, એટલે કે એને હું પોપ્યુલેશન કહી શકું, તો એન્ટાયર પોપ્યુલેશનને જો એ ચેક કરત તો એનું જે પર્ટિક્યુલર ઓપિનિયન આવે તો એમ કહે કે ભાઈ ઓલ ઇઝ નોટ ઓકે. એટલે ધેટ મે બી અ ચાન્સીસ કે આ વસ્તુ અહીંયા રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે. એવું ઈ કે જો એ એન્ટાયર સેટ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શનને વેરીફાઈ કરે, બટ એણે સિલેક્ટેડ ટ્રાન્ઝેક્શનને વેરીફાઈ કર્યું ને બાય ફોર્ચ્યુનેટલી શું થયું કે ભાઈ આ ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ બધા ઓકે હતા, તો એને એમ થયું કે ભાઈ આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન જે રેકોર્ડ કર્યા છે બધા ફાઇન હશે, એમાં કોઈ જાતનું રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ નહીં. બટ ઇન રિયાલિટી જો એ આખું પોપ્યુલેશનને વેરીફાઈ કરો ત્યારે એને ખબર પડે કે આ રિસ્ક ઓફ મટીરીયલ મિસસ્ટેટમેન્ટ છે. રાઈટ? તો આવું બની શકે. તો એના ઉપરથી સેમ્પલિંગ રિસ્ક અરાઇઝ થાય છે. Right? Okay. If the auditor is selected some of the sample from the entire population, right, and based on which he give the opinion, but which that opinion may be different if he verify the entire population. That opinion may be different if he verified the entire population. That is how the sample risk is arise. That is, I am just explaining in simple language. કદાચ વર્ડમાં તમને ના સમજાણું હોય તો આ લેંગ્વેજમાં સમજી લ્યો. Right? Content માટે I am just giving you a particular fair book today.
જેથી કરીને તમારી જે રેફરન્સ બુક જે છે હું આજે વાત કરું છું દેટ અરાઇવ ઓન મી. મારી પાસે બુક આવી ગઈ છે સ્ટુડન્ટ્સ. દેટ એ બુકને હું તમારી સાથે શેર કરીશ. એમાં જે કન્ટેન્ટ છે તમને મારે આપવાના છે એ વસ્તુ શેર કરીશ. તો એના વર્ડિંગ જે છે એ તમે બુકમાંથી લઈ શકશો. દેટ ઇઝ નોટ ધ બુક બિગ થિંગ્સ. અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પાર્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ તમને સમજાવવું જરૂરી છે કે કઈ રીતે સેમ્પલ રિસ્ક આવે છે. તમે આ સેમ્પલ સિલેક્ટ કરીને ઓપિનિયન આપો છો ને એન્ટાયર પોપ્યુલેશન સિલેક્ટ કરીને ઓપિનિયન આપો છો એ ડિફરન્ટ હોય તો ત્યારે સેમ્પલિંગ રિસ્ક અરાઇઝ થાય. રાઈટ? સો ફાઇન. ચલો નેક્સ્ટ પાર્ટ જે સેમ્પલિંગ રિસ્કનો આપણે ડિસ્કસ કરવાનો છે દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન ટેસ્ટ ઓફ ડિટેલ એન્ડ ટેસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ. એ પાર્ટ થોડો સ્ટ્રેચ થઈ જશે. આઈ એમ જસ્ટ કન્ક્લુડિંગ લેક્ચર ઓન ધીસ ટોપિક. આપણે સેમ્પલ રિસ્ક ઉપર છીએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું એને હાપેઝાર્ડ મેનરમાં ફાસ્ટ કમ્પ્લીટ કરવા નથી માંગતો. આઈ નીડ ટાઈમ ટુ એક્સપ્લેનિંગ યુ ધ એન્ટાયર કન્સેપ્ટ ઓફ સેમ્પલિંગ રિસ્ક. હું સેમ્પલિંગ રિસ્કથી જ કાલના લેક્ચરમાં અગેન ફર્સ્ટથી સ્ટાર્ટ કરીશ. જો આ લાસ્ટ પોઈન્ટ તમને ના સમજાણો હોય then I will explain you on last lecture. ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગ ઉપર તમને સમજાવીશ. રાઈટ? કાલે આપણે સેમ્પલિંગ રિસ્ક ડિસાઇડ કરીશું અને એના વિશે એક્સપ્લેનેશન હું તમને આપીશ. એની સાથે we will try કે સેમ્પલની મેથડ્સ છે એ હું તમને સમજાવી દઉં અને આપણે 5:30 કાલના લેક્ચરમાં કમ્પ્લીટ કરીએ. I will try my best to complete on tomorrow's lecture. અહીંયા સુધી રાખો. આપણે આજના દિવસમાં અપ્રોચ ઓફ સેમ્પલિંગ અને સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગની ડિટેલમાં સમજ્યા અને ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ ધ સાઇઝ ઓફ સેમ્પલિંગમાં ટોલરેબલ એરર અને એક્સપેક્ટેડ એરરના અન્ડરસ્ટેન્ડિંગને લીધા પછી હવે જે સેમ્પલિંગ રિસ્કનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એની ડિટેલ ડિસ્કશન આઈ વિલ ગિવ યુ ધ ડિટેલ એક્સપ્લેનેશન વિથ ધ નોટ્સ ઓન ટુમોરોઝ લેક્ચર. રાઈટ? ટિલ ધેટ આટલું ખાલી રીડ કરીને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો જેથી કરીને કાલના લેક્ચરમાં તમને સેમ્પલ રિસ્કને સમજવામાં ઇઝી રહે. એક વખત આખું 5:30 જે ભણાવ્યો છે જ્યાંથી આપણે મિનિંગથી સ્ટાર્ટ કરીને 2 લેક્ચરમાં આપણે કન્ક્લુડ કર્યું એકવાર એને રિવાઇઝ કરી નાખજો જેથી કરીને કાલના લેક્ચરમાં સેમ્પલિંગ રિસ્ક સમજવામાં તમને ઇઝી રહે. then this is an important topic as far as the exam is concerned. Okay students? so ઠીક છે, મળીએ છીએ કાલે. આ સેમ્પલિંગ રિસ્કને સમજીએ અને 5:30 ને કન્ક્લુડ કરીશું. ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ.